وعلیکم السلام۔ سلامت رہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرأت کلام پاک سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکتا ستارہ، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا۔ جنت کس چیز سے بنایا گیا؟ جست کرتے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے، بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے۔ جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ آسمان کی قسم جس سے میہ اترتا ہے، اور زمین کی قسم جو اس سے کھلتی ہے، بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ بے شک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں نعتیہ چند اشعار سماعت کیجیے۔ جی۔
ضرور شریف کا فرمائیے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا سمجھ میں آئے گا رتبہ میرے سرکار کا، کیا سمجھ میں آئے گا، کیا سمجھ میں آئے گا رتبہ میرے سرکار کا، عرش سے افضل ہے جب، عرش سے افضل ہے جب حجرا میرے سرکار کا، عرش سے افضل ہے جب حجرا میرے سرکار کا۔ اس نے مطلب دیکھ لو قرآن میں چہرہ میرے سرکار کا، دیکھ لو قرآن میں چہرہ میرے سرکار کا، ہے کلام اللہ کا، ہے کلام اللہ کا، لہجہ میرے سرکار کا، ہے کلام اللہ کا، لہجہ میرے سرکار کا، بجلیاں ابو جہل کے دل پر گری ہیں اس گھڑی، بجلیاں ابو جہل کے دل پر گری ہیں اس گھڑی، کنکروں نے جب پڑھا کلمہ میرے سرکار کا، کنکروں نے جب پڑھا کلمہ میرے سرکار کا، انگلیاں مہکی قلم بھی رقص کرنے لگ گیا، انگلیاں مہکی قلم بھی رقص کرنے لگ گیا، نام میں نے جیسے ہی لکھا میرے سرکار کا، نام میں نے جیسے ہی لکھا میرے
سرکار کا. شکریہ. سبحان اللہ. دیکھیے گا، دیکھتے تھے فاطمہ زہرا میں سب بعد رسول. دیکھتے تھے فاطمہ زہرا میں سب بعد رسول. چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا میرے سرکار کا. چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا میرے سرکار کا. سر مختار دیکھیے گا، ہر ایک کی آرزو ہے، ہر مومن کی خواہش. جی جی. بس یہی ایک آرزو اب دوڑتی ہے خون میں. بس یہی ایک آرزو اب دوڑتی ہے خون میں. دیکھ لوں پھر گنبد خضرا میرے سرکار کا. دیکھ لوں پھر گنبد خضرا میرے سرکار کا. عرش سے افضل ہے جب حجرا میرے سرکار کا. ہو گیا حقدار وہ تو باغ جنت کا سخی. ہو گیا حقدار وہ تو باغ جنت کا سخی. جس نے دیکھا خواب میں چہرہ میرے سرکار کا. جس نے دیکھا خواب میں چہرہ میرے سرکار کا. کیا سمجھ میں آئے گا رتبہ میرے سرکار کا. عرش سے افضل ہے جب حجرا میرے سرکار کا. کیا سمجھ میں آئے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سلامت رہیے. بہت جزاک اللہ. اچھا اللہ. ماشاء اللہ. محترم جناب ڈاکٹر صدیق سرما صاحب آمین کرام پاک ترجمہ حمدنات یہ عقیدت پیش کیا اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوشش کاوش خلوص نیت اور شرکت قبول فرمائے. اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا محترم جناب سید گلزار آسم صاحب نے کاموں کی تھے اور جناب احمد بشیر صاحب نے صبح ٹیکسنگ تھے. آپ کو خوش آمدید. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے
ڈاکٹر شبیر بیان کر رہے ہیں، تو کیونکہ آج ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ بیات کے طور پر جناب اے حمید اردو کے عظیم افسانہ نگار جن کے 80 کے قریب گزرے ہیں، ان کے بیات کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے۔ اور ابھی آپ بات جی کریں گی یا میں جیسا راز دل صاحب چاہے، کو پہلے بلا لوں؟ ہاں بلا لیں۔ جی جی تو اگر اپنی ویلکم چاہوں گا کہ محترم جہاں صاحبہ کے حوالے سے نام ہے اے حمید اردو کے افسانہ نگار، اور ان کی جو خاص وجہ شہرت تھی وہ پاکستان میں اینک والا جن کے نام سے، ہاں کیونکہ وہ ان کا لکھا لکھا ہے۔ ہوا جو پوری دنیا میں مشہور ہو۔ جی تو میں چاہوں گا کہ محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ جو ہماری صدارتی پینل اور سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، تو وہ محترم جناب اے حمید کے ریفرنس سے بات کریں۔ جی السلام علیکم عربی ستاروں کو، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اور تحقیق کار بہت ماشاءاللہ اس کا گراف جو ہے بہت تیزی سے انکریز ہو رہا ہے، اور نئے پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بہت سارے پروگرام ہمارے آ رہے ہیں جس میں کتابیں میں، جس میں سارے شاعر بھی جمع ہوں گے، اور جس میں شاعری بھی ہماری غزل وغیرہ، اور دوسرے انہوں نے خوشبو کیا لکھا، خوشبو کی نظم نا، اور یہ سلام خوشبو۔ ہاں کلام خوشبو، یہ سب بہت نئی چیزیں، نئی تراکیب، نئی ہاں ماشاء اللہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بہت مبارکباد دیتی ہوں اور کامیابی کی بہت دعائیں دیتی ہوں۔ اور میں افسانہ نگار اے حمید کے لیے بات کر رہی ہوں کہ افسانہ نگار اے حمید اردو ادب کے نہایت مقبول، ہمجت اور دل نشیں اسلوب کے مالک ادیب ہیں۔ ان کا اصل نام عبدالحمید تھا، اور وہ 20ویں صدی کے تخلیق کاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ادب کو عوامی سطح پر بھی بے حد مقبول کیا۔ شخصیت ان کی شخصیت اے حمید کی شخصیت نہایت سادہ، حساس اور رومان پرور تھی۔ ان کے مزاج میں مشاہدے کی گہرائی اور انسان دوستی نمایاں تھی۔ وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات اور معمولی واقعات میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ اچھا، اور ان کی یہ سارے سفر ناموں میں بھی ان کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ ادب و فن کا ہے اے حمید بنیادی طور پر افسانہ نگار تھے، مگر انہوں نے ناول، سفر نامہ، خاکہ نگاری اور کاغذ نگاری میں بھی طبع آزمائی کی، اور ان کے افسانوں کی چند نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ لطافت ان کی تحریروں میں اور مقدمات، محبت اور یادوں کی جھلک ہوتی ہے، اور تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور جو قاری کو فوراً ہی گرفت میں لے لیتا ہے، اور مشاہدہ زندگی عام زبان اس کا اندازہ کا بیان ہے سادہ مگر اثر انگیز ہے، جو قاری کو فوری طور پہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ مشاہدہ عام زندگی کے کردار اور واقعات کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا۔ اچھا، نوشتہ لیجیے یادوں کی فضا، ان کی تحریروں میں ماضی کی حسین یادیں اور کھوئی ہوئی دنیا کی جھلک ملتی ہے۔ اہم تصانیف ان کی یہ کہ ان کی چند معروف کتب میں اداس نسلیں، یہ دراصل انتظار حسین کی ہے، اور درستگی ضروری ہے، اس کے برعکس اے حمید کی نمایاں تصانیف میں امرتا اور موسم کی شام اور دسمبر کی شام، بارش میں بھیگتے لمحے، مختلف سفر نامے اور یادداشتیں۔ اے حمید کی پہچان خاص طور پر ان کے رومانوی افسانوں
اور سفر نامہ سے ہے۔ مجموعی جائزہ اگر ہم نے تو اے حمید نے اردو افسانے کو ایک نرم، رومانوی اور دلنشین رنگ دیا۔ ان کی تحریر قاری کو ایک خوابناک فضا میں لے جاتی ہے، جہاں حقیقت اور خیال باہم کھل مل جاتے ہیں، اور وہ ایسے ادیب ہیں جنہوں نے پڑھتے ہوئے قاری اپنے ماضی جذبات اور یادوں سے جڑ جاتا ہے، اور ان کے بہت سے افسانے بہت مشہور ہوئے اور وہ اچھے نام سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے، اور ان کا بہت ادب میں ایک بہت سفر ہے، ادبی سفر انہوں نے بہت ہی تابناکی سے اور بہت ہی خوبصورتی سے طے کیا ہے، جس کے نقش و نگار عوام کے دل پہ ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت ماشاءاللہ اچھے الفاظ جامعہ۔ آپ نے بڑا مختصر اور بڑا بہترین تبصرہ کیا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تیاری ہے، تو ماشاءاللہ سے اے حمید جو جتنی ان کی دیکھیں 87 سال ان کی عمر تھی اور 80 سے زیادہ ان کی کتابیں تھیں، تو انہوں نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا، جی اپنا بہت ٹائم انشاءاللہ ایسی دنیا تک یاد رہے گا۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ عامر بشیر اور جناب سید گلزار احسن صاحب دونوں میں سے کون مائک اور ویڈیو آن کرتا ہے، تو اسی کو ہم پہلے بلا لیں گے۔ سر جس کو حکم کریں۔ جناب سید گلزار احسن صاحب خوش آمدید۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر شبیر قاضی صاحب کے آنے سے پہلے ہی، کیونکہ اس دن بھی آپ نے شروع کیا تھا تو وہ آگے تھے، تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ آج آپ اپنی نئی کتاب سے نیا افسانہ پیش کریں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ اسی دوران ڈاکٹر شبیر قاضی صاحب بھی آ جائیں۔ اور عامر بشیر صاحب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ڈاکٹر شبیر قاضی صاحب کے شاگرد خاص ہیں، اور بھی ایک مقالہ لکھا ہوا ہے آج جو پیش کرنا ہے۔ سوری، تو شکریہ، وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا نیٹ، اس کی وجہ سے مجھے دوبارہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ جی جناب سید گلزار احسن صاحب کا افسانوی مجموعہ آدھا چاند ان کی اشاعت کے مراحل میں ان کی آ جائے گا، تو اسی میں سے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہ میرے افسانے کا عنوان ہے ناتمام، اور ناتمام۔ لاہور کی رات کبھی مکمل خاموش نہیں ہوتی، یہ شہر سوتا نہیں، بس تھک کر لیٹ جاتا ہے۔ اندھیرا یہاں شور کے ساتھ اترتا ہے، گلیوں میں موٹر سائیکلوں کی چیخیں، دور کہیں گاڑیوں کے ٹائروں کا شور جو رات کی خاموشی کو چیر دیتا ہے۔ کسی چھت پر بیٹھی بلی کی آواز اور ہوا میں گونجتی ہوئی اذان کی باقیات جو ابھی تک فضا میں معلق تھی۔ مگر اس رات ڈیفنس فیس 5 کی ایک پوسٹ درختوں سے گری گلی میں عجب سا سکوت تھا، جیسے شہر نے پل بھر کو سانس روک لی ہو، جیسے وقت خود رک کر دیکھ رہا ہو کہ اب کیا ہونے والا۔ ایک وسیع بنگلے کی بالائی منزل میں ایک چراغ جل رہا تھا، وہ روشنی نہیں بکھیر رہا تھا، بس اندھیرے کے مقابل ایک ضد کی طرح کھڑا تھا۔ وہ چراغ بتا رہا تھا کہ وہاں کوئی جاگ رہا ہے، یا شاید کوئی ٹوٹنے سے انکار کر رہا ہے۔ ابھی تک قاسم میز کے سامنے بیٹھا تھا، یہ وہی میز تھی جس پر اس کے والد برسوں بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے، شادیوں کی، اولاد کے مستقبل کی۔ بھاری سادہ لکڑی میں وہ میز جس پر غیر ضروری چیز رکھی، مگر پر ایک پڑی، اس سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ڈائری کا صفحہ سفید تھا، جیسے کسی گہرے زخم چکا، درد گزر چکا، بس ایک عجب سی سنسناہٹ، ایک خالی پن باقی جو چھونے سے بھی ڈرتا ہے۔ قاسم قلم ہاتھ میں لیے دیر تک اس سفید پین
को देखता रहा। कलम उसकी उंगलियों में हल्का सा कांप रहा था, जैसे वो भी जानता हो कि जो लिखा जाएगा वो वापस नहीं जा सकेगा। उसने कई बार कोशिश की, मगर लफ्ज आगे बढ़ने से इनकार कर। वो लफ्ज जो कभी उसके अंदर बेकाबू होकर निकलते थे, आज जैसे उससे रूठ गए हों। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया। कुछ कहानियां शुरू होकर खत्म नहीं होती, बस आदमी को नातमाम छोड़ जाती हैं। उसने कलम रख दिया, डायरी बंद कर दी। इस एक जुमले के बाद मजीद कुछ लिखना उसे बेईमानी लगा, लफ्जों के साथ भी और अपने आप के साथ भी। कासिम का तल्लुक मियां वाली के कदीम जागीरदार घ- घराने से था। उसके अजदाद की कब्रें फिवा की मिट्टी में सांस लेती थी, जहां पर कब्र के पास एक पुरानी कहावत खुदा थी, जमीन ताकत देती है, मगर मगर जहन उसे बरकरार। ये उन्होंने अपनी जिंदगी का नाम दिया। यूं कासिम एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पर खाने की मेज पर माजी की बच्चे होते थे। बच्चियों के बाहर लाहौर की तेज रफ्तार बेरहम और बेकरार जिंदगी बहती थी। बचपन में वो अक्सर छत पर बैठकर शहर को देखता। वो रोशनियां जो रात को दूर दूर तक फैल जाती थी, उसे लगता है जैसे वो दुनिया है जहां वो जा सकता है। मगर घर में नज्मो जब्त था, खामोशी थी, गैर कही हुई तोक़ात थी। बाप की एक नजर काफी होती थी कि बेटा समझ जाए कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। यही तजाद कासिम के मजाज में उतर आया था। वो नामुकम्मल जागीरदार था, नामुकम्मल शहरी। वो दरमियान में मुअल्लक था, एक ऐसी जगह जहां पर मुकम्मल वापसी मुमकिन थी। ना यही मुअल्लकपन शायरी की तरफ ले गया। नमल यूनिवर्सिटी का पहला दिन उसे आज भी याद है। वो किसी देहाती लड़के की तरह नहीं आया था, जैसे शहर के चकाचौंध हैरान कर दे। मगर फिर भी उसे लग जैसे वो एक नई दुनिया में दाखिल हो रहा है, जहाँ लोग नका अल्कबात की बगैर बात करते थे, कासिम कहकर पुकारते थे, चॉइस ना मलक से ज्यादा कहकर। इख्तलाफ को गुस्ताखी नहीं समझा जाता था। खामोश रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक शौरी इंतखाब हो सकता था। तुमने पहली बार खुद को सिर्फ एक तालब इल्म महसूस किया, ना वारिस, ना जिम्मेदार, ना किसी खानदानी बोझ का हामिल। यही एहसास उसके लिए आजादी का पहला जायका था। तेज और नशावर, वो शायरी पहले भी करता था, मगर वो नज़में ज्यादातर खुद से बातें थी। डायरी के आखिरी कोनों में लिखी हुई, किसी खौफ से लिखती हुई, दोस्ती से आकर लफ्ज को वाले मिल गए। लाइब्रेरी की खामोश फजा, किताबों की हंसी मगर मायूस खुशबू, राहदारियों से गूंजती के कपड़ों के गिर्द घूमती बहसें, ये सब उसके अंदर किसी सोई हुई चीज को जगा रहे थे। शायरी अब शौक नहीं रहा था, जरूरत बन चुकी थी, जैसे सांस लेना। और फिर रूबी अचानक उसकी जिंदगी में आई। उससे पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर की तरह नहीं थी, न कोई अचानक टकराव, न कोई बारिश में भीगता मन। वो यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया के कोने में बैठी थी, हाथ में किताब, चेहरे पर सुकून। ऐसा सुकून जो शोर में अचानक नजर आने वाली खामोशी झील की तरह होता है। कासिम ने उसे देखा तो उसे लगा जैसे हजूम से किसी ने पुकारा। वो नहीं जानता था कि वो क्यों उसके करीब गया, बस इतना याद है उससे हर तरह कुछ कर मोहब्बत की या बर्बादी की। रूबी ने कहा बर्बादी के अंदर कहीं छाया है, जैसे कोई पत्थर है। वो जान की लड़की सवालों से नहीं डरती, और शायद यही बात उसे सबसे मोहब्बत उसके दिल ऐलान के बगैर पैदा हुई। न वादा, न मुस्तकबिल का नशा,
राहदारियों में साथ चलते, लाइब्रेरी की गुच्छों में बैठते, बारिश से भीगते हुए एक ही छतरी तले खड़े होते। आसम नज़में गाता, रूबी सुनती, हम देखती, मगर उस खामोशी में एक कबूलियत थी आसम को बरसों से दरकार थी। एक शाम लाइब्रेरी में बारिश खिड़कियों से दस्तक दे रही थी, रोशनी बदम थी, हवा में नमी थी। आसम ने रूबी का हाथ थामा। किसी लम्हे जल्दी नहीं थी, सिर्फ खौफ था, खो देने का खौफ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लफ्जों की आखिरी सतर हो, उसने धीरे से कहा कि ये बहुत ज्यादा होगा। मैंने हाथ वापस नहीं खींचा, मगर आप कहीं मिलो। मेरे घर की दीवारें बहुत ऊंची हैं काफी, और बास दीवारें मांगी जाती, ये दीवारें जल्दी हकीकत बन गई। वालद ने फरसुदा था, एक तो ख्वाबों को भी दफन कर देता है। रूबी का रिश्ता जमील से लंदन में मुकीम बिजनेसमैन हेलो। मुस्तकबिल वाला। आखिरी मुलाकात में रूबी रोई जी जी नहीं, मुशाहिद। वो जी जी गैर मामूली तौर पर पुरसकून थी, जी खैरियत। जैसे पहले ही मातम कर चुकी। कुछ फैसले इंसान खुद नहीं करता, उसने अच्छा अच्छा में ठीक है। जिंदा रहता है। कासिम खामोश रहा, ये खामोशी उसके अंदर किसी ठीक है। मजबूत चीज को आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर रही थी। रूबी के जाने के बाद कासिम अचानक नहीं टूटा, वो आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। लिखना छोड़ दिया, मुंह मोड़ लिया, उनके सवालों को जवाब देने का नहीं काम। कहीं नहीं दिन और रात एक दूसरे में घुल गए। वो लाहौर में था, उसी घर में, मगर जैसे किसी और दुनिया में मुंतकिल हो गया हो। खानदान ने इसरार किया, नफ्सियाती क्लिनिक ले गए। जी। और वैसे डॉक्टर मैं आपकी शामजे ने मुश्किल पहली मुलाकात में जी कासिम को मरीज नहीं समझा। जी जी उसे एक खाली जगह नजर आई, एक ऐसी जगह जो कभी मानी से भरी हुई थी। जी सेशन में इंशाल्लाह। कासिम कम बोलना, ज्यादा सलाम सुनता। करें। अल्लाह शामजे ने से मोहब्बत कीमियाई अमल कहा, ऑक्सीटोसिन का नाम लिया। कासिम ने ना तो हैरत का इजहार किया और ना ही हंसी उड़ाई। तुम जिस दुख में मुब्तला हो, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक लिया है, जिसमें अपने जिसे मैं अपनी थेरेपी से ठीक कर लूंगी। ये दर्द हकीकी नहीं, ये एक वहम है जो तुम्हारे दिमाग ने पैदा किया है। कासिम ने एक तल्ख कहका लगाया, डॉक्टर साहब आप जिस मेंटल के लिए इसे कुछ नहीं देगा। अब मुझे मोहब्बत की से बदल जाएगा। ये आग है, चांदे को अपनी शादी कर रहा नहीं। आवाज बंद हो गई है। नेट का बहुत ज्यादा मसला है, कुछ सुनाई नहीं मुझे तो दे रहा था। बेसिकली यहाँ पे बुलाते तो वाईफाई नहीं चल रहा और मैं मोबाइल के नेट से चल काम कर रहा हूँ। हाँ, वो बस यही वजह होगी। ये बार नेट बार आजकल वैसे ही नेट बहुत डिस्टर्ब है। यही वजह है। कोई बात नहीं, जो बाकी रहता है फिर वो टेबल होता है तो फिर इंशाल्लाह पेश कीजिएगा। हो सकता है डॉक्टर साहब आ जाए तो फिर। और अभी यह है मोहतरमा पिछले खुश आमदीद। और मैं इनकी पोस्ट बना रहा था, 2-3 दफ़ा मेरा जो लैपटॉप है ना वो ज़्यादा हैवी हुआ पड़ा है, कई काम रहते हैं। पोस्ट बनाता हूँ। और अभी साहब आपका नेट काफ़ी डिस्टर्ब है, और
باقی تو پھر نیٹ ٹھیک ہے. خبر ڈسکنیکٹ ہو گئے. نیٹ کا یہی مسئلہ. میں چاہوں گا کہ مولانا عافیہ کوفی صاحبہ 4 ٹائم پہ آئی ہیں اور مجھے پتہ ہے وہ بہت مصروف ہے ابھی, ان کی دعوتیں چل رہی ہیں, تو لہٰذا وہ اپنی نگارش پیش کریں آج کے حوالے سے کچھ بھی. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم آپ السلام. نے مجھے ہم، جی جی میں نے تو آج ایک مختصر افسانہ پیش کرنا ہے. ہیلو جی پیش کریں. جی پیش کریں اپنا افسانہ. اچھا افسانہ ہے. اچھا جی. تو میرے کہ وہ ہے کیونکہ میں پشاور میں ہوں تو پشاور کی زبان میں پیش کرنا چاہ رہی ہوں. اور ویسے بھی ارحم صاحب تو اس کی اجازت دیتے ہیں نا کہ اردو کے علاوہ بھی اگر کچھ اور پیش کیا جائے کسی پنجابی میں ہندو میں, تو مختصر نہیں آپ افسانہ ہے. پیش تو کریں, آواز آندھی واندھی آپ چل پیش رہی ہے کریں, نا. آپ اچھا پیش جی کریں, بالکل پیش کریں, لیکن اس کا جو لبے لباب ہوگا نا وہ آپ اچھا خود ہی اچھا سمجھا ٹھیک ہے. دیجیے گا اردو میں, کیونکہ ہم کو سمجھ نہیں آنی. نہیں چلے میں اردو ہی ہے. نیکسٹ ٹائم ہی سے مکمل کر دوں گا کیونکہ یہاں پہ سسٹم ہی چل رہا. صحیح. ہاں جی, جیسے ہی جی نیٹ ٹھیک اس ہوتا ہے نا پھر افسانے کا آپ کمپلیٹ کیجیے گا. اس افسانے کا نام ہے کچکڑے. کچکڑے سمجھ آئی؟ کچ کڑے. جی کچکڑے ہوتے ہیں نا جو اس کے ایک تو سونے یعنی مصنوعی کچے. یہ چوڑی کو ہاں ہاں جی کچکڑے ہاں جی اس کو کہتے ہیں جو کانچ کے بنے ہوں. ہاں اچھا جی تو پھر کچ میں یہ عرض کڑے. کر رہی ہوں کہ تو کنا خیالاں وچ ڈبی ہوئی ہے فلاسفر صاحبہ, خیالاں دی دنیا وچوں نکل آ. تیریاں سوچاں نال کچھ نہیں ہونے لگا. تیریاں سوچاں دنیا نو تے نہیں بدل سکدیاں. بس اس دنیا نال بے غیرت بن جا تاں ہی گزارا ہوسیا. جڑیاں گلاں تو سوچنی ہے تے جڑے کام تو کرنی ہے, انہاں تے دنیا ہسدی ہے, اے مذاقاں اڑاندی ہے, اگرچہ آپ خود بھی خود فریبی وچ مبتلا ہوئے. اس دنیا وچ وڈے وڈے پیغمبر آئے تے او بدراواں نو سیدھے رستے تے نہ لگا سکے. انہاں پیغمبراں دا مذاق اڑایا گیا تے تو کون ہے؟ سمیرا نے رانی نو مونڈے اسی ہلاندے ہوئے کیا. تے سمیرا سہیلی ہونے دے ناطے اس دے سارے دکھ سی واقف آئی تے جان دی آئی کہ رانی کتنی حساس ہے تے کتنی. تے پھر وہ کدی کدائی انہوں اپنے والوں ہمدردی نال نصیحتاں بھی کر دیا. تے بڑے رانی دا ہور ہی دل و دماغ دی کڑی آئی. وہ ہر ویلے معاشرے دی کج ادائیاں تے نہ ہمواریاں تے کڑتی رہندی ہے. تے خاص طور تے پڑھے لکھے بندیاں نو جاہلاں والا کام کردے ویکھدی تاں انہاں دی ٹٹھی ہوئی ذہنیت دا مظاہرہ کردی دیکھدی تاں اس دا دل اس دنیا سے بھر جاندا, کیونکہ اس دا آئیڈیل تے ادیب تے شاعر آیا. تو سوچ دی آئی کہ ادیب و شاعر تا معاشرے دا بڑا ذمہ دار شخص ہوندا ہے کہ معاشرے دی اصلاح تے انحصار بڑی حد تک اس دے اتے ہوندا ہے. تے جدوں او کسی ادیب تے شاعر دے کول و فعل وچ فرق دیکھدی تے منافقت دی کوئی گل تاں او ٹوٹ جاندی, او اندروں ٹوٹ جاندی. تے اس دا دل اس ادیب یا شاعر دی تحریراں پڑھنے نو نہ چاہتا. او اپنے لکھی ہوئی سب اس بکواس ہے لکھ دے اے کہ
ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸਭ ਤੇ ਅਠੂਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖਟਕ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੱਟੇ, ਮਗਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਚ ਰੋਮਾਨੀਅਤ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਦਾ ਪਰਸਤ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਅਲਮੀਆਂ ਤੇ ਰੋਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣੇ ਲਗਾ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੇ ਖਾਸ਼ ਜਹੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਵੀ ਤਰਿਆਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਲਮੀਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆਈ। ਉਸਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸੀ ਗਿਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਜ਼ੋਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਜਮੂਏ ਮਿਲਣੇ ਲਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਲਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤਹਿਰੀਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਸਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਬਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾਲਵੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਧਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸੀ ਨਾ ਵੇਖਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤਲ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਮਗਰ ਹਰ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਹਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਵੱਲ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਵਾਰੀ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਡੁਬਾ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਹਜਪਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਤਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਮਝਣੇ ਲੱਗੀ ਆਈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਕੋ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬੜੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਰੁੱਖੇਪਨ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕریہ ਜੀ। ਪਤਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ हैं। बड़ा अच्छा नहीं, अफसाना। ये पंजाबी से भी आसान है। सराइगी है क्या
नहीं भाई मुझे आती है, सर आई हिंद को मुझे जुबान आती है कौन सी ये शहजादी, बता मुझे देना। आती है, ना घबराओ, मुझे आती है उर्दू पंजाबी। नहीं नहीं, पंजाबी तो मुझे भी उर्दू आती है। मैं पूछ रही हूँ आपने अफसाना कौन सी जुबान में पढ़ा है, ये पूछ रही हूँ। पंजाबी में पढ़ा है, हिंदको सराइकी में में पढ़ा है, हिंदको में पढ़ा है, यही तो मैं पूछ रही हूँ। लेकिन सानू थोड़ी थोड़ी समझ हिंदको आएगी ना इनको। हाँ नहीं जो इतनी मुश्किल है ही नहीं हिंद को, उर्दू मैं आ सुने रही है तेरे नाले पंजाबी मैं कतूसिया जी सुने ही कोई नहीं। मैं तो नहीं बाहर नहीं गई सां मिलते दौड़दी आके ते फोन आन किता, कुर्सी बाद चले आंदी। भला तुसी भी सुबह पंजाबी च कॉलम चल लिखदे हो। जी पंजाबी दे विच कलम लिखना मुश्किल गल है। नहीं नहीं, लिखना तो बहुत आसान है, पढ़ना तो जरा बड़ा मुश्किल अफसोस है है। जाने सुने ही नहीं। बात ना जी नहीं मैं बोल लैनी आ ते लिखना मुश्किल है, पंजाबी लिखनी मैनू मुश्किल लगदी है। अच्छा अच्छा। आपा मुनज़्ज़ा जावेद साहबा खुशामदीद। मैं चाहूँगा कि कुर्सी साहबा ने जो अफसाना पेश किया है, जाहिर है कि उनकी निगाहें तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमें ज़ुबान की वजह से समझ नहीं आ रही, तो वो थोड़ा सा उसका मरकज़ी ख्याल बयान कर दें ताकि हमें आपका आइडिया हो जाए जो आपकी निगाहें क्या थी। प्यारी कदूसिया मैंने सुना नहीं, वरना मैं उसका मनफी ख्याल पेश करती। नहीं, आप मैंने सुना ही नहीं। उर्दू में मरकज़ी ख्याल पेश कर देंगे ना, आप 1-2 मिनट में उर्दू नहीं में बता दें कि क्या था। एक एक लड़की और लड़के की दास्तान है ना अफसाने में, जो कहती है कि लड़के मुझे लड़की से ज्यादा शायर और शायरा की है, शायर शायरा या हाँ, अदीब या अदीबा की है ज्यादा। लड़की शायरा है लेकिन अपाहज है, ये इसमें बताया गया ना, जिसमें लड़का बाद मतलब ये है में कि रिसार्ट हो उस जाता है। एक्सक्यूज मी, उसे ये दुख है कि शायर वो उसके शेरों से मुतासर थी, मगर शायर कहते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यानी हकीकी जिंदगी में वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो उसे इस चीज का दुख था, उस शायरा को। अब समझ आ गई आपकी? इश्क में एक लाइन भी काफी होती है। आई ऐसा लव ही यू होता का भी होता है। है, ऐसा ही होता है कि बहुत सारी चीजें बाद बात बंदा कहता है, बाद बात करता है, बाद दफा कहता भी है करता भी है, बाद दफा कहता है करता नहीं, बाद दफा ना कहता है करता है। बस ये मुख्तलिफ पहलू हैं और सबका अपना रंग है। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो 2-3 जुबानों का रंग कुसी साहबा के बाद मुनज़्ज़ा यास्मीन साहब, सॉरी मुनज़्ज़ा आपा जावेद मुनज़्ज़ा साहब, जवेद। तो वो अब अपनी निगारिश पेश करें। नगारिश तो मैंने अभी एक कॉलम जो टीवी पे शिरकत की थी ना, उस टॉपिक पे बात की थी, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई खुदकुशियां। तो उसके बारे में मैं आप एक कॉलम लिखा था, मैं वो पेश कर सकती हूँ। इजाजत है? जी फरमा। साहिब सदर और अहले महफिल की इजाजत से अपना एक कॉलम पेश करती हूँ, जिसका इन्वान है महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई खुदकुशी। हम कहाँ खड़े हैं? ये कैसा मुद्दा बन चुका है, जहाँ जीना मुश्किल और मरना आसान लगने लगा है। ये सवाल अब महज एक जुमला नहीं रहा, बल्कि एक तल्ख सोच बन चुका है। हर रोज खबरनामों में, अखबारात में खुदकुशियों की खबर आती है। माशरे में खौफ और मायूसी का माहौल बढ़ता जा रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। तन्हाई वही हैं, मगर अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। बाजार जाएं तो हर चीज हाथ से फिसलती हुई महसूस होती है। आटा, चीनी, तेल, बिजली, गैस सब इतना महंगा हो चुका है कि एक आम इंसान के लिए जिंदगी गुजारना एक मुसलसल जदोजहद बन चुकी है। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, मगर शाम को उसके हाथ में इतना नहीं होता
कि वो अपने बच्चों के लिए भरपूर खाना लेके जा सके। एक सरकारी मुलाजिम हिसाब लगाते लगाते थक जाता है कि तनख्वाह कहाँ खर्च करे, घर का किराया दे या बच्चों की फीस या दवा या बुजुर्गों की दवा दारू या राशन खरीदे। यही वो लम्हे होते हैं जहाँ इंसान टूटना शुरू होता है। एक आम आदमी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी उस वक्त लगभग नामुमकिन नजर आती हैं। घर के अखराजात, बच्चों की तालीम, रोजमर्रा के खाने पीने की जरूरतें, ये सब एक दबाव की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। बेरोजगारी ने इस टूट फूट को मजीद गहरा कर दिया है। नौजवान डिग्रियां लेके दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हर दरवाजा खटखटाने के बाद जब ख्वाब नफी में मिलता है तो उनके अंदर खामोश शिकस्त जन्म लेती है और वो खुद को नाकाम समझने लगते हैं। हालांकि कसूर उनका नहीं बल्कि निज़ाम का होता है। कुछ नौजवान अपनी तालीम के बावजूद रोजगार न मिलने की वजह से घरों में बैठकर मायूसी और जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। यही दबाव कभी कभी इंतहाई कदम की तरफ ले जाता है जो मुआशरे के लिए खतरनाक है। मुआशरे का यही रवैया भी इस जख्म पर नमक चढ़ने के मुतरादिफ है। हम कामयाबी को सिर्फ पैसे में तोलते हैं। जिसके पास दौलत है वो काबिल एहतराम, जो फ्री हाथ है वो नजरअंदाज। ये रवैया इंसान को अंदर से तोड़ देता है, इसके हौसले को दीमक की तरह चाट लेता है। लोग अक्सर ये नहीं समझते कि हर फर्द की जद्दोजहद मुख्तलिफ होती है। एक मतवस्त खानदान के लिए बचत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसके बावजूद मुआशरा इसकी कोशिश को नजरअंदाज कर देता है। हम सोशल मीडिया है फिर सोशल मीडिया है जहाँ हर तरफ खुशहाल जिंदगी की नुमाइश है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, खूबसूरत घर, कीमती लिबास, ये सब देखकर एक आम इंसान अपनी जिंदगी को कमतर महसूस करता है। वो ये नहीं जानता कि इन तस्वीरों के पीछे भी दुख होते हैं। वो सिर्फ अपनी महरूमी देखता है और यही एहसास उसे मजीद अंधेरों में धकेल देता है। सोशल मीडिया की दुनिया में लोग अपने दुख नहीं दिखाते बल्कि खुशियां जाहिर करते हैं, जिससे मवासना करने वाला शख्स अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगता है। इन सब का नतीजा क्या निकलता है? मायूसी, नाउमीदी और फिर ऐसा कदम जिसकी कोई वापसी नहीं, कोई रास्ता नहीं, खुदकशी। अब इनफरादी मसला नहीं रहा खुदकशी, ये एक ऐसा समाजी अलमिया बन चुका है। हर खुदकुशी के पीछे एक कहानी होती है, अधूरे ख्वाबों की, टूटे हौसलों की और ऐसे मसाइल की जिन्हें वक्त पर समझा नहीं गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के मसाइल को कितना समझते हैं। हम अक्सर कहते हैं सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, मगर क्या हम वाकई किसी के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं? क्या हमने कभी हकीकत में ये जाना या कि हमें सुनने का हुनर नहीं आ रहा? अक्सर लोग अपने अंदर का दर्द छुपाते हैं और सिर्फ आखिर में किसी खतरनाक नतीजे की सूरत में सामने आता है, यानी खुदकुशी। ये मसला सिर्फ फर्द का नहीं, रियासत और मुआशरे दोनों की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाए, रोजगार के मौके पैदा करे और आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करे। खाली दामों से पेट नहीं भरता, अमली इक़दामात की जरूरत होती है। हर सतह पर हुकूमती निगरानी और शफाफियत का फुकदान भी इस मसले को बढ़ाता है। तालीम को महज डिग्री तक महदूद न रखा जाए बल्कि इसे हुनर से जोड़ा जाए। नौजवानों को खुद रोजगार के काबिल बनाया जाए ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सके। जब एक फर्द खुद कफील होता है तो इसके अंदर एतमाद भी आता है, उम्मीद भी जिंदा रहती है। हुनर की तालीम नौजवानों को अमली जिंदगी में बेहतर मौके फराहम करती है और उन्हें मायूसी से बचा सकती है। साथ ही जहनी सेहत को संजीदगी से लेना होगा। हमें अपने घरों, स्कूलों और दफातर में ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोग बिला झिझक अपने मसाइल
बयान कर सकें। एक मुखलिस सुनने वाला, एक हौसला देने वाला जुमला किसी की जिंदगी को बचा सकता है। ज़हनी दबाव का शिकार अफराद को मुशावरत और मदद की फौरी सहूलियात देनी होती है ताकि वो अपनी जिंदगी की राह में हाइल रुकावटों से लड़ सकें। बतौर माशरा हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा। हमें लोगों को उनकी हैसियत से नहीं बल्कि उनकी इंसानियत से पहचानना होगा। हमें आसानियां पैदा करनी होंगी, ना कि मजीद मुश्किलात। हर फर्द को समझना चाहिए कि छोटे छोटे रवैये और रवैयों की इस्लाह मुशाती तब्दीलियों में अहम किरदार अदा करती हैं। आखिर में सवाल वही है, हम कहाँ खड़े हैं? अगर हमने अभी आंखें बंद रखी तो ये मसला मजीद बढ़ेगा, मगर हमने संजीदगी से सोचा, समझा, अच्छा कदम उठाया, अमली कदम उठाया, एक दूसरे का सहारा बने, तो शायद हम इस अंधेरे को कम कर सकें। क्योंकि जिंदगी मुश्किल जरूर है, मगर इसे नामुमकिन नहीं बनाना चाहिए। उम्मीद और हौसला ही वो रास्ता है जो हमें इस बहरान से बाहर निकाल सकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा। ये हमारी जिंदगी के अलमियों की इन्होंने बहुत खूबसूरत अक्कासी की है, बिल्कुल बिल्कुल, भरपूर महंगाई तो अक्कासी की। वाकई रोज रोज बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ये बता और आए दिन हम सुनते हैं किसी बाप ने बच्चों को मार दिया, किसी माँ ने पानी में गिर के खुदकुशी कर ली। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है मुआशरे के लिए। ये समझिए कि एक बंदा खुदकुशी नहीं कर रहा बल्कि पूरा मुआशरा खुदकुशी कर रहा है। ऐसे ही है। तो ये इसका हल तो जरूरी है ना। बिल्कुल। दूसरा, मेरी अल्लाह करे कि मेरी बात तो कोई समझ ले। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को स्कूल में तालीम, किताबी तालीम के अलावा हुनर की तालीम दी जाए। छोटी उम्र से ही बच्चों को चीजों को रिपेयर करने की, नई चीज बनाने की, निटिंग की, लकड़ी से चीजें बनाने की, घर बनाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसा कि मैं अक्सर देखती हूँ चाइना में ये चीज बहुत आम है। वो शुरू से बच्चों को सिलाई सिखाते हैं, ये घर बनाना सिखाते हैं, खाना बनाना सिखाते हैं, टूटी हुई चीजों को रिपेयर करना सिखाते हैं। तो इस तरह बच्चों को शुरू से ही लगाव होता है कि नई चीज इजाद करें। तो देख लें अब कमाने का चाइना में हुनर आना कितने चाहिए, इजाद कमाने करता का हुनर, पैसा कमाने का हुनर है। बच्चों में पैदा करना चाहिए। बिल्कुल सारे बिल्कुल। हुनर में ना सिर्फ पैसा कमाने का हुनर आना चाहिए। ये जो हम लोग पैसे की लड़ाई लड़ते हैं ना, वो एक फर्द के ऊपर बोझ होता है, और वो एक फर्द इतनी रोटी पूरी नहीं कर सकता। किसी भी जमाने में भी गरीब आवाम तो साथ साथ चलती है, लेकिन एक फर्द के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरी नहीं कर सकता। कभी कभी वो खुद भी हार जाता है। और हमारे यहाँ बच्चों को और बच्चियों को ना सिर्फ ऐश करना, सोना और लड़ना सिखाया जाता है, और बेशतर तलाकों जैसे की वजूहात यही है। बिल्कुल, दस्तकारी सिखानी चाहिए। बच्चे आर्ट हाँ सीखें, दस्तकारी सीखें, आर्ट सीखें। किसान जो है वो भी काश्तकारी कैसे करते हैं वो बच्चों को स्कूल में सिखाया जाए। बच्चे ये बिल्कुल। काश्तकारी से भी बहुत दूर हो गए हैं, ये सिखाया जाए। मैं कह ये रही जो हूँ कि हमारे नौजवानों में बेरोजगारी है ना, वो बेरोजगारी इसी वजह से है कि बच्चा एडजस्ट नहीं होता किसी काम में। हर काम सवाई को ना किताबों के अपने उसने सीखा कुछ सीखा नहीं ही होता ना, कुछ नहीं होता, किताबें पढ़ी सीखा ही, होती हैं। हाँ बिल्कुल, सीखा ही कुछ नहीं होता। और अक्सर एमए की डिग्री लेने के बाद उसको ना वो लगाना पड़ता है, नान बाई की शॉप बनानी पड़ती है, या तंदूर लगाने पड़ते हैं, या नान हलीम बेचना पड़ता है, तो उसके लिए बड़ी तकलीफ का बायस होता है। तो ये काम बिल्कुल जो है ना, हुनर की तरह बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपने पैसा कैसे कमाना है। बिल्कुल। और जब तक पैसा नहीं कमाएगा तब तक माशरे के मसाइल हल नहीं होंगे। इसमें हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, वो फर्दन रोजगार फर्दन के किसी को तरीके नहीं दे फराहम सकती। करें ना कि रोजगार कैसे कमाना कैसे है, उसका तरीका क्या है। उनको कुछ आएगा तो बेचारे कमाएंगे ना। ना किसी को लकड़ी का तरहान वाला काम आता है
نہ کو کوئی مستری والا کام آتا ہے, نہ ہی کو آرٹ آتا ہے, تو وہ کیا کریں سوائے کتابوں کو چاٹتے رہیں. ہاں تو وہی تو کہہ رہی ہوں کہ پیسہ کمانے کا ہنر سیکھیں, صرف کتابیں نہ پڑھیں, کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب وہ دیکھیں کمائی نہیں چائنا دیتی. کی بعض دفعہ ریل دیکھے نا تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بچوں کو کٹنگ سکھائی جا رہی ہے, سلائی سکھائی جا رہی ہے, کھانا بنانا سکھایا جا رہا ہے, اور ان کو آرٹ کی تربیت دی جا رہی ہے. وہ لکڑی سے مختلف سامان بنا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے بچوں کی طرح کھیلو کودو سارا دن کتابیں پڑھتے رہو. وہ بالکل بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے, اور بیشتر وجوہات یہی ہیں جو گھر توڑتی ہیں, جو خودکشیاں ہوتی ہیں, ان کی وجوہات یہی ہیں کہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے کرنے کو. کام کریں, پیسہ آئے تو خود بخود سکون آ جاتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ ماں لکڑی باپ سے کا فرض چیزیں ہوتا ہے بنانا کہ وہ سکھا دیں کام لکڑی سے. سکھائیں. ہاں بالکل کام سکھائیں بچوں کو. کینڈل سے بنتی ہیں, موم سے چیزیں بنتی ہیں, گلاس فلاور بنتے ہیں, کچھ تو سکھاؤ. میں بالکل اپنے وقت کی بات کرتی ہوں کہ میرے وقت میں اسکول میں خانہ داری کا ایک پیریڈ ہوتا تھا, جس میں بچیاں گڈیوں کے کپڑے سلائی کر کے لاتی تھی, اور ہانڈیاں چولہے بنا کے لاتی تھی مٹی کے, اور ایک ایگزام ہوتا تھا جس میں اسکول میں کوکنگ کی جاتی تھی. خانہ داری کا جی ہوتا تھا. بالکل تو ہمارے اس میں خانہ داری بھی ہم کرتے تھے. تو صحیح. جی بچوں کو ٹیبل پہ بیٹھنے کا طریقہ سکھایا جانا چاہیے اسکولوں میں, کہ ٹیبل پہ کیسے بیٹھتے ہیں, ایٹیکیٹس کیا ہیں ٹیبل پہ بیٹھنے کے, کس ہاتھ سے چمچا پکڑتے ہیں, کھانا کیسے کھاتے ہیں. اور خدا کے بندو کچھ تو سکھاؤ, کچھ تو بالکل ایسے سکھاؤ ہی ہے, اسکول میں کچھ سوائے تو کتابوں کے. سکھاؤ. معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے. معاشرے کو خودکشیاں کرنے کے اصل راز یہی ہے کہ ان بڑوں کے سے پاس بات کام کیسے نہیں ہے. کرتے ہیں, بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں, اپنی بات کرتے ٹائم کہاں رکتے ہیں, کہاں لحاظ رکھتے ہیں, کچھ تو سکھاؤ. آداب بھی سکھا دو, گفتگو کے آداب بھی سکھا دو. وہ بھی نہیں ہے آج سکھا کل, تو وہ بھی نہیں ہے, گفتگو کے بس آداب بھی نہیں ہے. ہاں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. کتابیں تو پھر نہیں نا, گھر بیٹھ کے خالی کتابیں پڑھنی ہے تو انسان تو نہ بنا پھر وہ. اچھا وہ تو بالکل ایک بس اس نے ڈگریاں اکٹھی کی ہیں. اور کتنے افسوس کی بات ہے, ہمارے بچوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا. تو کیا ہاں اسکول بالکل کا ایسے ہی. ایس مسلم, کیا ہمارے اسکول والوں کا یہ نہیں ہے کام کہ بچوں کو ایک پیریڈ رکھ دیا جائے جس میں بچوں کو کم سے کم نماز کا ترجمہ تو آ جائے, کلمہ تو آ جائے. بھئی آپ لوگ تو اس سے پیچھے ہو گئے ہو جیسے سارے ہی ہم یورپن لوگ ہیں. دین سے دور کر دیا بچوں کو. اصل ہمارے سارا وقت میں ماحول کاؤنٹ کرتا ہے, گھر کا ماحول ہوتا ہے نا جو, یہ کاؤنٹ کرتا ہے. گھر میں بھی بچوں یاد کے ساتھ سکول بھی, وہ سلوک نہیں ہے. روبینہ جی میرے اسکول میں ایمان کی صفتیں پڑھائی جاتی تھی, کلمے پڑھائے جاتے تھے, صورتیں یاد کروائی جاتی تھی. تو اب تو میرے حال وہ کام ہی نہیں ہے بالکل بھی. لیکن اسلام یاد یا ہوتا تو تھا. پھر بھی یاد تو مائیں کرواتی تھی نا, یا ٹیچر جو ٹیوشن نہ والے نہ ہوتے تھے نہ وہ کرواتے تھے, ٹیوٹر بالکل ہماری کرواتے تھے. ماؤں نے بالکل ڈنڈا لے کے کوئی سر پہ کھڑی نہیں ہوتی تھی. اب کی مائیں پھر بھی توجہ دیتی ہیں. اس ٹائم ہم اسکول سے آتے تھے, بستہ رکھا, سو گئے, شام کو تھوڑی دیر کھیلا, پھر اپنی کاپیاں نکالی, کام کیا, اسکول چلے گئے. یا پھر قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے, وہ 6 کلمے پڑھاتے تھے, ایمان کی صفتیں پڑھاتے تھے, تراویح میں کون سی صورت پڑھتے ہیں وہ پڑھاتے تھے, دعائے قنوت یاد کرواتے تھے. اب تو ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں اس کے ساتھ پھر ہم آج کا پروگرام اپنا کلوز کرتے ہیں. تو میں دعا کے لیے ملتمس ہوں محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ سے کہ وہ آپا منزہ جمیل صاحبہ سے کہ وہ ہم نے دعا نہیں کہا کروائے, آپ ہم تاکہ بڑا مشکل کام ہے. اچھا جی, اچھا اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ کے ذات پاک ہمیں ایمان کاملہ عطا فرمائے. اعوذ آمین. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़अंतसिर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबिल क़ब्र व क़िना अज़ाबिल हश्र व क़िना अज़ाबिल मीज़ान वअदख़िल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बिल आलमीन। या इलाही, या परवरदिगार, या अल्लाह या रहमान रहीम। परवरदिगार, तेरी बारगाह इलाही में हाथ फैलाए बैठे हैं। परवरदिगार, हमारी गलतियां और खताएं माफ फरमा के हमें बाबरात कर आमीन दे। आमीन या अल्लाह, जो जाने अनजाने में गुनाह किए हैं परवरदिगार, उन पे गिरफ्त ना करना। हमारे गुनाहों की आमीन को माफ फरमा, हमारी गलतियां खताएं माफ फरमा दे। परवरदिगार, हमें हमारी नस्लों को नेकी और भलाई की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, आमीन सारी उम्मत मुसलमान पर रहम फरमा। परवरदिगार, उम्मत मुसलमान पर रहम फरमा। या अल्लाह, आमीन फतह, नुसरत, कामयाबी, कामरानी अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारे दुख दूर कर दे। या अल्लाह, हमें दुख, आमीन तकलीफ, परेशानी, लाचारी, कमजोरी, बेबसी, नाकामी, डर, खौफ से निजात दे। परवरदिगार, हमें अपनी रहमत आमीन और नेमतों से नवाज दे। या अल्लाह, हमारे लिए खैर और बरकत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, आमीन हमारी नस्लों के लिए आसानी फरमा, हमारे आमीन बच्चों के लिए आसानी फरमा। परवरदिगार, हमारे बच्चों को कामयाबी, कामरानी अता फरमा। या अल्लाह पाक, उन्हें आमीन नेक बना, हमारे लिए सदका जारिया बना। रब्बुल इज़्ज़त पाक परवरदिगार, हमें हमारी नस्लों को बार बार हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन परवरदिगार, हम खुद भी हज और उम्रा करें और उनको भी हज और उम्रा करवाएं। परवरदिगार, आमीन हमें अपनी रहमतों नेमतों से नवाज दे, हम पे करम फजल और रहमत फरमा दे। या अल्लाह, हमें कुरान पाक पढ़ने और हिफ्स करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें आमीन 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना। या अल्लाह पाक, हमें नेक सालिया बना दे। परवरदिगार, हमें तौबे नसूह करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हमें तौबे आमीन नसूह करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल इज़्ज़त पाक परवरदिगार, हम पे रहम फरमा, हमारे दिलों पे तस्कीनत आमीन उतार। परवरदिगार, हमें दिली और ज़हनी सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह पाक, हमारी मदद फरमा, तो बेहतरीन मदद करने वाला है। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, तो बेहतरीन दुआओं को कबूल करने वाला मुस्तजाब है। परवरदिगार, तो मुलसबाब सबाब है, खैर के वसीले बना। या इलाही, ऐ आमीन गफूर रहीम, ऐ समीर अलीम, हमारी दुआओं को कबूल और मंसूर फरमा ले, हम पे रहम फरमा। आमीन आमीन या रब्बिल आमीन आलमीन। आमीन जज़ाकल्लाह अल्लाह, जज़ाक। तो इसके साथ ही फिर इजाजत, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।